విలువలతో కూడిన విద్యతో పాటు జాబ్ సాధించాలన్నదే మీ లక్ష్యమా? అయితే మీ గమ్యం గేట్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్. ప్రత్యేక క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ద్వారా విస్తృత స్థాయిలో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తున్న కళాశాల గేట్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్. That is a resistor. So we all know that a resistor is a oppose of the electrons which will be flows through a resistor. This is the resistor symbol. Whenever a current flows through this resistor, it can oppose. So here when this current flows through a resistor R, so the product of this resistor into current, that is called as I into R, so which is nothing but called as a voltage, E is equal to I into R. So which means it obeys a Ohm's law. So that means the potential which is applied to any resistor is directly proportional to the current flows through it. So E is directly proportional to I. This is nothing but called as a Ohm's law. So we can call it as also called as a potential drop or voltage drop. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అని కానీ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అని కానీ అంటాం. కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ స్టాప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐ ఇంటూ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఆర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అని అంటాం. సో దీస్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ రెసిస్టర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెక్స్ట్ టర్మ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రియాక్టెన్స్ అండ్ ఇంపిడెన్స్. So generally the circuits are to be classified into two types. మీ అందరికి తెలుసు, electrical circuits and electronic circuits. Electrical circuits only run with a source of AC. It is run with only a source of AC. Electronic circuits run with a DC source. So you should remind that AC means alternating voltage or current, DC means direct voltage or direct current. So all electronic equipments run with DC, electrical equipments run with AC. So here the reactance component and impedance, which is nothing but to be divided, these reactance will be occurred in another two passive components. One is inductor and second one is capacitor. So resistance property దేంట్లో ఉందంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు వన్ ఆఫ్ ది ప్యాసివ్ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ as రెసిస్టర్ లో ఉన్న అపోజిషన్ ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే రెసిస్టెన్స్ అని అంటాము. సో అలాగే ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్, దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్సో ఏ రెసిస్టెన్స్ in inductor and capacitor, that is called as a reactance. It is represented by capital X. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను, which oppose the flow of electrons, like that. Similarly, capital X is nothing but called as a reactance. It is also the same property. That means oppose of electrons. So here what is meant by reactance? It is called as a electrical inertia. In the physics, inertia means nothing but called as a force. So when this reactance will be existing in a inductor, it will apply a force to oppose the flow of electrons through the device. So once again I repeat that reactance is nothing but called as a electrical inertia which should be existing in the
either inductor or capacitor, which is nothing but called as a force. It is nothing but as a force that will be applied to oppose the flow of electrons, which is nothing but called as capital X. So, and then this reactance will be applicable only for inductor and capacitor, not for the resistor. And what about the impedance? Impedance is here the classification of circuits will be electrical and electronic circuits. So here in the electronic circuits, if there is any resistance present, that we can call it as a resistance. In case of an electrical circuit, is there any resistance present? That resistance we can call it as a impedance. దీంట్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీని రెసిస్టెన్స్ అని అంటాము ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ లో. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీని we can call it as a impedance. It is represented by Z. So Z is also nothing but called as a resistor. Z అనేది కూడా ఒక రెసిస్టరే. సో ఇక్కడ X ఏం చేస్తుంది? X oppose the flow of electrons. Z is also nothing but called as a oppose the flow of electrons. So here మీ అందరికి తెలుసు, పాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. సో రెసిస్టెన్స్ యూనిట్ ఈస్ ఓమ్. ఎక్స్ కూడా ఏం చెప్పాను? ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అపోజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి దీనికి కూడా యూనిట్స్ ఏమి? ఓమ్. జెడ్ అంటే ఏం చెప్పాను? అపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దీనికి కూడా యూనిట్ ఏంటి? ఓమ్. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ద త్రీ elements having the same unit, that is called as a ohm. So these three elements, these three properties that should be, you can remember while inductor and capacitor exhibiting the property called as reactance, resistor exhibiting the property called as resistance. The resistance property which is in the electrical circuits we can call it as a impedance, both having the same property and units are same, that is equal to ohm. So this is the complete information about a resistor, that is one of the passive component. An inductor. So inductor మీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలనుకున్నప్పుడు, సో ట్యూబ్ లైట్, బార్ లైట్ ఉంది కదా, బార్ లైట్ లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ లైక్ ఏ, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెయిట్ ఇన్ ద బార్ లైట్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇండక్టర్ కాయిల్. సో ఈ ఇండక్షన్ కాయిల్ వల్లే మీకు ఆ ట్యూబ్ లైట్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. So this induction coil works on the principle of electromagnetic induction. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, సో ఫ్యాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇన్ ద సీలింగ్ ఫ్యాన్ మీరు చూస్తే ఇట్ కెన్ బి రొటేటెడ్ ఇన్ టూ వేస్. వన్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో యాక్చువల్లీ అక్కడ ఫ్యాన్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, దెన్ అగైన్ మూవ్ ఆన్ హియర్ అండ్ అగైన్ మూవ్ ఆన్ హియర్, టోటల్ 180 degrees మూవ్ అవడానికి. సో హియర్ కాయిల్ మధ్య ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి జనరేటెడ్, దేర్ బై రిపల్షన్ జరుగుతుంది. రిపల్షన్ అన్నప్పుడు మ్యాగ్నెట్ కి ఏమేమి పోల్స్ ఉంటాయి? నార్త్ అండ్ సౌత్. సో హియర్ లెట్ ఇట్ బి టేకెన్, దిస్ ఈజ్ ఎ నార్త్, దిస్ ఈజ్ సౌత్, అగైన్ ఇది సౌత్ అండ్ నార్త్ అనుకోండి. ఇప్పుడు సౌత్ ఏమవుతుంది? గెట్ రిపెల్ కాబట్టి, సో ద ఫ్యాన్ విల్ బి రొటేట్ వన్ వర్డ్ and again the poles will be changes, again it will be rotated one, so totally it will be rotated in one circle. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే వన్ కంప్లీట్ రొటేషన్ అని అంటాం. సో హియర్ ఈ ఫ్యాన్ అనేది ఏ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ తో వర్క్ అవుతుంది అంటే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్. దిస్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ నే మన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది passive component called as a inductor. So this is the basic introduction about how the inductor will play key role in our electrical and electronic circuits. So తెలుసుకున్నాం కదా ఇంపార్టెన్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ వేర్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తారు ఇండక్టర్?
ఇండక్టర్ కన్నా ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్స్. ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైయర్స్ అంటే లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రేడియోలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ కెన్ ట్యూనింగ్ ద సర్క్యూట్ 93.5, 92.7 ఇలా మీరు చేస్తూ ఉంటారు. సో దాన్ని మనం అక్కడ ఖచ్చితంగా ట్యూనింగ్ పర్పస్ కి యూజ్ చేసేది ఇండక్టర్. సో అండ్ సెకండ్ వన్ ఫిల్టర్స్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ థర్డ్ వన్ ట్యూన్డ్ సర్క్యూట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇండక్టర్. సో మరి ఇండక్టర్ అంటే ఏంటి? సో ఇండక్టర్ symbol is like this. It is nothing but called as a copper coil. So here the inductor is represented by a letter called as capital L. So mari what about the inductor definition? So here మీ అందరికి తెలుసు ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ you need to give a potential. When a potential is applied, what happens? Generally మీకు తెలుసు, when a potential is applied, flow of electrons takes place. Flow of electrons is nothing but called as a current. So when a potential is applied, then a current will be flows through a inductor. Thereby ఇంతకుముందు రెసిస్టర్ లో ఏం చెప్పాను? సో I into R ఏం చెప్పాను? potential drop. Here also the current which will be flows through this inductor, so that opposes a change and change the current into an induced EMF. So here the current will be changed into a induced EMF. Induced EMF అంటే nothing but voltage. కరెంట్ వోల్టేజ్ గా ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుతుందంటే, సో దిస్ అపోజ్ ఏ చేంజ్ ద కరెంట్, దేర్ బై డెవలపింగ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, వెన్ ఏ పొటెన్షియల్ ఈజ్ అప్లైడ్, so then a current will be flows. When a current flows through the inductor, a flux will be generated. Magnetic flux will be generated that changes into a induced EMF. This is nothing but called as a inductor. Inductor lo ippudu enni working chusam. First voltage is converted in voltage apply cheste, then emoutundi current will be flows. కరెంట్ ఫ్లో అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై 5 మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఆ ఫ్లక్స్ ఏంగా చేంజ్ అయింది? ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఈ. Is there is no flux, there is no current. Is there is no current, there is no voltage, then no induced EMF will be takes place. So this is the definition. ఈ డెఫినేషన్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఈ సర్క్యూట్ ఈ ఈక్వేషన్ మైండ్ లో ఉంటే చాలు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, when a potential is applied, so the current will be flows through the inductor that develops a magnetic flux. That changes into an induced EMF. This is called as a inductor. So inductor లో జనరల్ గా వన్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. What is meant by a self inductance? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, here a current will be flows through this inductor L. ఇప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది? ఇన్ ద డివైస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? ఇన్ ద సేమ్ సర్క్యూట్. దెన్ ఇండ్యూస్డ్ EMF ఎక్కడ అవుతుంది? సేమ్ సర్క్యూట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. అంటే ఇక్కడ 3 ప్రాపర్టీస్, కరెంట్ కానీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కానీ, ఇండ్యూస్డ్ EMF కానీ సేమ్ సర్క్యూట్ లో అక్కర్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అని అంటాం. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇండక్టర్. మరి రెండో ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, ఇంకొక ఇండక్టర్ కి అప్లికేషన్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్? చూడండి, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో మీ ఏరియాలో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి. ఇంటికి పవర్ లైన్ ద్వారా మనకి పవర్ రావడానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ విల్ ప్లే కీ రోల్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ నథింగ్ బట్ సింబల్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇలా ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ సింబల్ విల్ బి లైక్ దిస్. హియర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ primary coil, primary region, and this is called as a
సెకండరీ రీజన్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను, వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే కరెంట్ ఫ్లో అవుద్ది, కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విల్ బి ఇండ్యూసెస్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద సేమ్ సర్క్యూట్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు ద వోల్టేజ్ is applied into a primary of the coil, primary of the circuit, then what happens, current will be flows. Here also the same current will be flows. Current flow అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ magnetic flux will be created. Magnetic flux will be created. It will be created in the core. It will be created in the core. So core in the itself core లో డెవలప్ అయింది magnetic flux. అదేంగా ఇండ్యూస్ అవుతుంది, EMF గా ఇండ్యూస్ అవుతుంది. This induced EMF is obtained on the another circuit. This induced EMF is applied on the another circuit. So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే the three terms which will be existing in the same inductor. ఇక్కడ తీసుకుంటే current and magnetic flux will be in one region, induced EMF is on the another region. This is nothing but called as a mutual inductance. So inductor లో ఉన్న ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటాం అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. So induction. What about the energy will be generated through an inductor? It is represented by E. సో ఇక్కడ E అంటే EMF అని చెప్పాను కదా, దాన్ని ఎనర్జీ అంటాం. సో E is directly proportional to, ఇప్పుడు ఈ E రావడానికి ఏం రీజన్ మెయిన్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతే ఇండ్యూస్డ్ EMF కూడా ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఏంటంటే కరెంట్ ఆల్సో చేంజెస్. Current change and the voltage also changes. Here magnetic flux will be changes. In the mathematics, the change will be take as a d by dt. So here can change అవుతుంది, the magnetic flux. Here E is directly proportional to d pi by dt. So therefore energy stored in a inductor. Inductor E is equal to 1/2 half Li square. This is the formula. You should be noted down that energy stored in a inductor E is equal to half into Li square. Then next, what about the if two inductors are connected in series? Series means, so this is the series combination L1 L2. So here series combination total inductance is equal to ఏమవుతుంది, L1 plus L2. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఏం డెవలప్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై M. సో ఇక్కడ ఒక ఇండక్షన్స్ ఉంది కాబట్టి వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, ఇంకొక ఇండక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక అనదర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ M plus M, that is equal to L1 plus L2 plus 2M. So these are inductors when connected in series. What about the parallel combination? So parallel combination means, so these are parallel combination. సో సిరీస్ ప్యారలల్ అంటే ఏం లేదమ్మా, జనరలీ మనం పొలారిటీ, బ్యాటరీ పొలారిటీ తీసుకుంటే ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి కదా. సో ఒక ప్లస్ మైనస్, ఇంకో బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్, ఇలా ఒక మైనస్ ప్లస్ క్లబ్ చేసి నెక్స్ట్ మైనస్ కి ప్లస్ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని సిరీస్ అంటాం. ప్యారలల్ అంటే సపోజ్ మీ దగ్గర 4 బ్యాటరీలు ఉన్నాయనుకోండి ఇలాగా. సో 4 బ్యాటరీలు ఉన్నప్పుడు అన్ని ప్లస్లు ఒకేసారి కనెక్ట్ చేసి అన్ని నెగిటివ్లు ఒకేసారి కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇంకా పోన్ మీకు అర్థమవుతుంది. సో హియర్ ఇప్పుడు ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఏంటనేది చూద్దాం. L1 L2 తీసుకున్నప్పుడు హియర్ టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 1/L is equal to 1/L1 plus M, 1/L2 plus M. So these are total inductance when connected in parallel. This is parallel combination and this is series combination. So then next to what about the reactance? లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, జస్ట్ ప్రతి కాంపోనెంట్ లోనూ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందని చెప్పి. రెసిస్టర్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ రెసిస్టెన్స్ ని ఏమన్నాం, క్యాపిటల్ R అన్నాం.
వెరాస్ ఇండక్టర్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీని ఏం చెప్పాను, రియాక్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎక్స్ అన్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ఎల్. ఎక్స్ఎల్ అంటే ఎల్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇండక్టెన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండక్టివ్. ఎక్స్ అంటే ఏం చెప్పాను, రియాక్టెన్స్. రియాక్టెన్స్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా, రియాక్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ electrical inertia that should be applied to the inductor that will oppose the flow of electrons. So that is represented by XL. XL formula ఏంటంటే omega L, where omega is called as a angular frequency. So that is 2 pi FL. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఇంకా 2 లైన్స్ ఉన్నాయి, ఎండ్ చేద్దాం మనం ఈ టాపిక్. సో హియర్ F is nothing but called as a frequency. జనరల్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఉంటుందని చెప్పాను, సోర్సెస్ కి. సోర్సెస్, హౌ మెనీ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్, AC as well as DC. సో ఏసీకి వోల్టేజ్ ఎంత చెప్పాను, 220 నుంచి 230 volts. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చెప్పాను, 50 Hz. డీసీకి తీసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చెప్పాను, 0 Hz. ఇప్పుడు XL is equal to DC సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇఫ్ XL is equal to ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇక్కడ 0 కాబట్టి 2 pi into 0 into L, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో మల్టిప్లై చేస్తే 0 వస్తుంది. సో XL అంటే నథింగ్ బట్ ఏం చెప్పాను, రియాక్టెన్స్. రియాక్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది, 0గా ఉంది. దట్ మీన్స్ హియర్ దేర్ ఈస్ నో అపోజ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ మీన్స్ అపోజిషన్ ఉండదు, నో అపోజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి, ఫ్రీలీ మూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో దట్స్ వై ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ 0 కాబట్టి. సో హియర్ ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇండక్టరు ఏ సోర్స్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ ని అలౌ చేస్తుంది, డీసీని అలౌ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ అలౌ ద డీసీని అలౌ చేస్తుంది. మరి ఏసీని ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ రియాక్టెన్స్ 0 అంటే నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ 0 అంటే కరెంట్ ఫ్లో ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి సో డీసీని అలౌ చేస్తుంది. మరి ఏసీని ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి, 2 pi into F into L. లెట్ ఇట్ బి టేకెన్, మనకి ఈ వాల్యూ తెలియదు అనుకుందాం. సో ఏసీ ఫ్రీక్వెన్సీ హౌస్ హోల్డ్ ఇంటికి అయితే 220 230. అదే ఒక ఇండస్ట్రియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లేదా ఒక కార్పొరేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ వోల్టేజ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మనకు తెలియదు. లెట్ ఇట్ బి టేకెన్ యాజ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 pi into infinity into L. ఇన్ఫినిటీతో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది, ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, రియాక్టివ్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి దట్ మీన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ, వెరీ హైగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇక్కడ అపోజ్ చేస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తుంది, విచ్ అపోజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో కాబట్టి ఇండక్టరు ఏసీని ఏం చేయదు, అలౌ చేయదు. దట్ మీన్స్ బ్లాక్ ద ఏసీ కాంపోనెంట్స్. ఎందుకంటే XL will show the AC components for high reactance for AC components and low reactance for DC components. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు నోట్ చేసుకుంటేనే సో టాపిక్స్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లెట్స్ ఇట్ బి వన్ అగైన్ రిమెంబర్ దట్ ఇండక్టర్స్ టు సిరీస్, ఇండక్టర్స్ టు ప్యారలల్, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఫార్ములా అంటే XL is equal to omega L. సో సోర్సెస్ తీసుకుంటే ఏసీ డీసీ, ఏసీకి అయితే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఓకేనా, ఏసీకి అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటే డీసీకి 0 అనుకున్నప్పుడు సో XL is equal to 0 వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి అలౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలీ కాబట్టి సో XL the inductive reactance allow the DC components and in the inductive reactance inductor blocks the AC components, ఏదైతే బ్లాక్ చేస్తుందో హై రియాక్టెన్స్ అలౌ చేస్తే low reactance. In the next class we will discuss about the capacitance. Thank you.